PTN نیوز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں پاکستان، روس اور چائنا گٹھ جوڑ۔ اس وقت دنیا کے طاقتور ممالک پاکستان کو ایک قریب ترین طاقتور مد مقابل کے طور پر جاننے لگتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں بھارت کی غیر معمولی عسکری تیاریوں اور اسرائیل اور امریکہ سے عسکری معاہدوں کی وجہ سے خطے کے تمام ممالک اپنے آپ کو ایک خطرے میں محسوس کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی دفاعی اور عسکری صلاحیت کا اعتراف جب عالمی سطح پر کیا جاتا ہے تو بھارت کی دھک کمزور پڑتی دکھائی دیتی ہے۔ گزشتہ 30 سالوں میں پاکستان نے دو بڑی عالمی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کی مہم جوئیوں کے بھی بڑی مہارت کے ساتھ ہینڈل کیا۔ روس کی شدید مجبوری تھی کہ وہ گوادر کے ذریعے بین الاقوامی سمندروں تک پہنچے اور پاکستان نے روس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو روس نے بھی قبول کر لیا، کیونکہ روس کو بھی رسائی چاہیے اور پاکستان کو گوادر پورٹ کامیاب بنانی ہے اور ملکی معیشت بہتر بنانی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ظاہری بہانہ تو دہشت گردی کا خاتمہ اور القاعدہ کا مسئلہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور اس خطے میں القاعدہ کا ایک جواز کے طور پر ہدف میں رکھ کر آیا۔ اس مہم جوئی کا اصل مقصد بھی پاکستان کا ساحل اور گوادر پورٹ تھا، جس کا ٹھیکہ امریکہ کی شدید مخالف اور دھمکیوں کے باوجود پاکستان نے چائنا کو دے دیا تھا۔ امریکہ یہ منصوبہ کسی طرح چلنے نہیں دینا چاہتا تھا اور اب بھی اس پر راضی نہیں ہے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ایشیا کا یہ اہم ترین دروازہ اس کے زیر تسلسل ہو تاکہ اس خطے میں امریکہ بالادستی اور تجارتی مفادات کو سہارا مل سکے۔ پاکستان نے امریکہ ناراضگی کو نظر انداز کر کے چائنا کو ٹھیکہ دے دیا تو امریکہ نے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے خطے میں مداخلت کرنے کو اپنا مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دے دیا اور اپنے اتحادیوں سمیت افغانستان میں آ دھمکا۔ اس کی آمد کے بعد پاکستان میں شدید بدامنی شروع ہوئی، مسلح تحریکیں کھڑی ہو گئی، مزاحمت، بغاوت اور خانہ جنگی کی سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس سب کے پیچھے امریکہ اور بلا واسطہ بھارت تھا، یہاں تک کہ پاکستان کو ایک ناکام ریاست کے طور پر دیکھا جانے لگا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ 10-12 سال کی مہم جوئی کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ وہ پاک چائنا تجارتی معاہدوں کی راہ میں دیر تک نہیں ٹھہر سکتے، چنانچہ یہ بھوکے بیریے ایک ایک کر کے میدان چھوڑتے گئے اور امریکہ فضائیہ کی چند اڈوں کے سوا سب نکل گئے۔ امریکہ نے افغانستان میں بیٹھ کر بھارت کی حمایت سے پاکستان کو کمزور کرنے اور گوادر ساحل کے معاہدوں سے واپسی پر مجبور کرنے کے لیے جتنے بھی پتے کھیلے وہ سب بری طرح پٹ گئے اور امریکہ اور بھارت دونوں کو افغانستان میں کی گئی بھاری سرمایہ کاری مہنگی پڑ گئی۔ پاکستان کے اپنے داخلی مسائل، نااہل حکمران اور عیاش اور بدعنوان بلائی طبقہ ہی دراصل اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اسی سے اس ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ رہی بین الاقوامی طاقتیں بھارت یا کوئی بھی ہو، مہم جوئی ملک تو پاکستان کے پاس اس کو منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ اقتصادی حوالے سے بھی پاکستان کو اپنے ہی اندر سے بدحالی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب سے زرداری حکومت ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد نواز شریف حکومت آئی ہے، چائنا کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب پاکستان چائنا سے کیے گئے معاہدوں عمل درآمد کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے، تو چائنا نے بھی اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ پاک چائنا اقتصادی راہداری کا منصوبہ چائنا کو تو یقیناً غیر معمولی تقویت دینے کی باعث ہے۔ پاکستان بھی اس منصوبے سے معاشی حوالے سے اتنا آگے نکل جائے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ پاک چائنا دوستی ایک ایسی زنجیر ہے جو ایشیا کو بحیرہ عرب سے لے کر بحر الکاہل تک بیچ میں لکیر کی طرح تقسیم کرتی ہے۔ اس راہداری کے بننے کے بعد ایشیا کا جنوب اس کے شمال سے رابطہ کرنے میں اس کا محتاج ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کو اس کے منصوبے پر بہت ہی دکھ ہے۔ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر اس منصوبے کو ہر حال میں ناکام بنانا چاہتا ہے، لیکن اس کے بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاہدے کو یہ فریق چائنا ہے، ایک پاکستان، دونوں ممالک کمزور نہیں بلکہ بڑی عالمی طاقتوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اگر بھارت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی اور اب تو روس بھی پاکستان کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا ہے اور ترکی نے بھی خواہش ظاہر کیا کہ وہ سیک پیک منصوبے میں شمولیت کرنا چاہتا ہے۔ چین اور روس کے تعلقات کے سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ طویل عرصے تک اختلافات کا شکار رہے ہیں، لیکن اب دونوں ملکوں کے اپنے پرانے قریبی تعلقات کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ جب سوویت یونین متحدہ ملک تھا اور عالمی اموار میں دونوں ممالک کا موقف یکساں تھا، روس اپنے مشکل اقتصادی دور میں بھی گزر چکا ہے اور اب اس کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ روس عالمی اموار پر اپنا کردار دوبارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور شام میں اس وقت جو جنگ بندی ہے وہ روس کی اس خطے میں دلچسپی کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکی ہے اور امریکہ کے ساتھ روس کے معاہدے کے بعد ہی اس وقت شام میں جنگ بند ہے۔ سوویت یونین کی شکست و رخیت اور روس کی سرحدیں سکر جانے کے بعد ایک طویل وقفہ ایسا ضرور گزرا ہے کہ جس سے دنیا یک قطبی ہو گئی تھی اور روس اپنی اقتصادی مشکلات میں الجھ کر اپنی عالمی کردار سے بڑی حد تک لا تعلق ہو گیا تھا۔ اب اس سلسلے میں دوبارہ متحرک ہوا ہے
तो लगता है बहुत जल्द आलमी अमवार में अमेरिका अमन मानियों के सिलसिला बड़ी हद तक कम हो जाएगा और अमेरिका का फैसला करते वक्त रूस के मूड का भी पासो लिहाज रखना पड़ेगा। आलमी अमवार में ताकत का खला किसी एक मुल्क के हक में ज़्यादा अरसे तक रहने की रवायत और तारीख नहीं है। ताकत के मरकज़ हमेशा बदलते रहे हैं और आइंदा भी बदलते रहे। चीन इस वक्त अमलन इक्तसादी सुपर पावर के मनसब पर फाइज है और बड़ी तेज़ी के साथ अपने आलमी किरदार में इजाफा करता चला जा रहा है। अमेरिका को जनूबी चीन के जिस समुंदर में चीनी किरदार पर एतराज़ है और जिसकी बुनियाद पर इसने भारत के साथ दफाई आदा किया है उसका पस मंजर ये है कि बहिरा जनूबी चीन को बीजिंग मुकम्मल तौर पर अपना हिस्सा कहता है। ताहम गुज़श्ता दिनों हैग के आलमी सालसी पैनल ने एक फैसला जारी किया था जिसमें चीन के इस दावी की नफ़ी की गई थी। चीन ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था। रूस ने भी चीन के मौक़िफ़ की तायद व हमायत की थी। दुनिया ने पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार एटमी मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया है और पाकिस्तान की एटमी हथियारों की सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया है। लेकिन पाकिस्तान को NSG से बाहर रखना गैर हकीकी है। उम्मीद है कि वो जल्द पाकिस्तान की ये बात भी तस्लीम कर लेंगे। जोहरी मसाइल के हल के लिए आलमी ताउन बुनियादी ज़रूरत और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से किसी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यह तासुर ज़ाहिर करने की ज़रूरत है कि एटमी सप्लाई ग्रुप ने कवानीन और कायदे लागू कर रहा है। पाकिस्तान को एनर्जी सेक्टर में ज़रूरियात पूरी करने के लिए जोहरी मवाद की ज़रूरत है और इस सिलसिले में पाकिस्तान को अक़वाम आलम की ज़रूरत है। इस वक्त बैनुल अक़वामी क़ुव्वत एटमी पाकिस्तान को नुकसान से दो चार करने की खौफनाक साजिशें कर रही है। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दी और फ़िरकावारियों को परवान चढ़ाया जा रहा है। हम सबको मुत्तहिद होकर इन साजिशों को नाकाम बनाना और कौम में इत्तेहाद व यकजहती का जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है। अमेरिका चीन के बढ़ते हुए असर रसूख और सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार कर चुका है। आलमी पैनल का फैसला सामने आने के बावजूद चीन ने कहा था कि वो बहरीरा जनूबी चीन में मसनूई जजीरों की तमीर जारी रखेगा और इस खित्ते की मुसलसल फ़ज़ाई निगरानी भी करता रहेगा। बहरीरा जनूबी चीन इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत का इलाका है और हर साल तकरीबन 5000 अरब डॉलर की तजारत इसी रास्ते से होती है। अमेरिका और भारत के दरमियान दफाई मुआहदे भी हैं और इसलिए अमेरिका भारत और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान और इक़्तिसादी राहदारी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी काफ़ी कर रहा है, मगर हमारी गयूर और बहादुर फ़ौज को इसका अंदाज़ा है। हमारी बहादुर फ़ौज दुश्मनों की हर चाल को नाकाम बनाते आए हैं और रहेंगे और पूरी कौम मिल्की खुशहाली और दफा के लिए फ़ौजी का साथ देंगे। अमेरिका के साथ भी भारत ने पहली फुर्सत में दफाई मुआहदा कर लिया है जिसके तहत दोनों मुल्कों एक दूसरे के हवाई अड्डे इस्तेमाल कर सकेंगे। बज़ाहिर अमेरिका के पेश नज़र चीन का घेराव है और अगर बहिरा जनूबी चीन से कोई तनाज़ा उठता है तो भारतीय अड्डे अमेरिका के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। ताहम चीन की जंगी सलाहियतों में जिस तेज़ी से रफ्तारी में इजाफा हो रहा है उसके पेश नज़र लगता है कि भारत की मदद से चीन के मुकाबले में खड़े की जाने वाली दीवार रेत का घरौंदा ही साबित होगी। पाकिस्तान और रूस की दोस्ती तो खित्ते पर एक नया सूरज उभारने वाली बात है कि ये दोनों मुमालिक दोस्ती की कोई तवील तारीख नहीं रखते, बल्कि रूस ने हमेशा भारत के साथ ताल्लुकात को तरजीह दी है और पाकिस्तान के साथ एक फासला रखा। लेकिन चंद वर्षों से दोनों मुमालिक माजी को तारीख के सुपुर्द करके मस्बत समेत में आगे बढ़ रहे हैं। रूस ने पाकिस्तान को असले की फरोख्त पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं और पाकिस्तान रूसी जंगी तैयारे और दूसरा साजो सामान खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर रहा है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में इजाफा खित्ते की मफाद में है। बाहमी ताल्लुकात का ये वसी होता हुआ ताल्लुक बहुत जल्द कई दूसरे ममालिक तक वसी हो जाएगा। आलमी सियासतों में दवाम सिर्फ तगियार को है। मुल्कों की दोस्ती और दुश्मनियाँ कौमी मफादात के ताबे होती हैं। मफादात बदले, ख्यालात बदले, हालात बदले। भारत अमेरिका से पंगे बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान अमेरिका और भारत के अलावा दूसरे तमाम ममालिक जो अमन पसंद हैं उन्हें साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है और पुरअमन ममालिक से दोस्तियां बढ़ाकर दुनिया को अमन की राह में लाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करना अब भारत की एलानिया पॉलिसी पलती है। रूस की अफवाज को भारत ने बहुत समझाया और पाकिस्तान मशकों वगैरह में हिस्सा लेने से रोकने की भारत ने पूरी कोशिश की, मगर रूस ने दोस्ती का सबूत देते हुए भारत की एक ना सुनी। इस वक्त भारत का जंगी जुनून सर चढ़कर बोल रहा है और भारत किसी भी हद तक जा सकता है, मगर रूस ने कहा अब अमन हो या जंग हम साथ हैं और इसने अपनी फौजी मशकों के लिए भेज दी, जिससे भारत की नींदें हराम हो गई और अभी तक भारत को रूस और चाइना से पाकिस्तान की दोस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही। वैसे तरीके से हिसाब से पाकिस्तान और रूस ताल्लुकात में काफ़ी अरसा कशीदगी रही, मगर अब दोस्ती भी इतनी ही गहरी होती जा रही है। भारत आज अमेरिका का कलमा पढ़ते हुए इसका फितरी दफाई इत्तेहादी होने का दाई है और अमेरिका ने भी इसको अपने मुखलिस और काबिल एतबार दोस्तों की सिफ में शामिल कर लिया है, जबकि बुग़्ज़े माविया पर मबनी इस इत्तेहाद का चीन और पाकिस्तान दोनों टारगेट हैं। भारत की पाकिस्तान के साथ तो शुरू दिन से मुखालफत है और वो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता सफ़ा हस्ती से मिटाने के एजेंट की तकमील चाहता है।
دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔